Good morning, students. In the last lecture, we have started the hydrolysis of the different types of the salts. The first type we have seen, that is the hydrolysis of the salt of strong acid and strong base. In this type, such type of the salt do not undergoing hydrolysis. We have seen. The second type, hydrolysis of the salt of strong acid and weak base. Hydrolysis of the salt of strong acid and the weak base. In this type of the salt, the aqueous solution of the such salt is in acidic nature. Means in aqueous solution, that blue litmus turns red, we have seen. And also the third type, that is the hydrolysis of the salt of weak acid and strong base. Now, aqueous solution of the such type of the salt in which red litmus turns blue. All these things in details we have seen. Now, today we are going to see the fourth type of the salt, that is nothing but hydrolysis of the salt of weak acid and the weak base. Hydrolysis of the salt of weak acid and weak base. मग याचे जे examples आहेत, the salt of weak acid and weak base, that is CH3COONH4. CH3COONH4. This is nothing but ammonium acetate. हा अमोनियम एसिटेट आहे. याच्यानंतर पुढचा सॉल्ट आपण पाहू शकतो, that is NH4CN, अमोनियम सायनाइड also. त्यानंतर आपण अमोनियम कार्बोनेट सुद्धा घेऊ शकतो, NH4, that is twice NH4 twice अमोनियम कार्बोनेट म्हणजे CO3. हे पहा, NH4 twice CO3. त्यानंतर NH4 twice C2O4, अमोनियम ऑक्झॅलेट also. त्यानंतर अमोनियम फ्लोराइड also. All these types of the salts etc are the salts of weak acids and weak bases. Remember. Now, याच्या अगोदरच्या जे दोन टाइप्स आपण दुसरा आणि तिसरा टाइप पाहिले होते, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. याचे जे सॉल्ट्स असतात त्यांचे ॲक्वियस सोल्युशन ऍसिडिक नेचरचे होतात, हे आपण पाहिलं होतं. त्यानंतर तिसऱ्या टाइप मध्ये द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. याच्यामध्ये ॲक्वियस सोल्युशन त्याच्या त्या सॉल्टचे ॲक्वियस सोल्युशन हे बेसिक नेचरचे असतात, हे आपण पाहिलंय. मग हा जो चौथा टाइप आहे, याच्यामध्ये हायड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड. बोथ these species are weak. Acid is weak as well as base is also weak. त्यामुळं या टाइपचे जे सॉल्टचे सोल्युशन्स आहेत ते कुठल्या नेचरचे असतील, मग ते ऍसिडिक असतील का बेसिक असतील, हे आपण कसं सांगणार? तर लक्षात घ्या, aqueous solution of the such types of the salts are either acidic or basic also. ते एकतर ऍसिडिक सुद्धा असू शकतात आणि एकतर बेसिक सुद्धा असू शकतात. हे कशावरती अवलंबून आहे? दॅट शुड बी डिपेंड्स अपॉन द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज ऑफ acids and bases one, that is Ka and Kb1. Ka, I told you, Ka म्हणजे काय आपण मागच पाहिलेलं आहे. Ka is the dissociation constant. हा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट कुणाचा आहे? डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड. डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ, दॅट इज द वीक ऍसिड. ऍसिड वीकच असणार आहे. त्यानंतर Kb, this is the dissociation constant of weak base. Dissociation constant of, that is weak base. म्हणजे हे Ka आणि Kb हे डिसोसिएशन कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज आहेत. ज्याची डिसोसिएशन कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू जास्त असेल, मोठी असेल, म्हणजे सपोज इफ दॅट इज Ka is greater than Kb,
Ka is greater than Kb, then that salt of the aqueous solution must be acidic. ते acidic solution असेल. त्या सॉल्टचे aqueous solution हे acidic नेचरचं येणार. आणि समजा याच्या उलट असेल, if Ka is less than Kb, in case of the salt solution, ज्या सॉल्ट मध्ये ज्याच्या वीक ऍसिडची व्हॅल्यू Ka व्हॅल्यू जर लहान असेल Kb पेक्षा, म्हणजे Kb व्हॅल्यू मोठी असेल, तर हे जे सोल्युशन आहे हे बेसिक नेचरचं सोल्युशन आहे. हे बेसिक नेचरचं सोल्युशन आहे. आणि ज्याची Ka व्हॅल्यू मोठी आहे ते ऍसिडिक नेचरचं सोल्युशन आहे. आणि समजा इफ दॅट इज Ka इज इक्वल्स टू Kb, समजा ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज सारख्याच आहेत. Dissociation constant of weak acid and the dissociation constant of the weak base both are equal, then the salt of that solution should be neutral solution. Be remember, ते सोल्युशन कसं असेल? न्यूट्रल सोल्युशन असेल. मग याच्यावरून तुम्हाला आयडिया आलेली आहे की ऍसिडिक, बेसिक आणि न्यूट्रल सोल्युशन कुठल्या टाइपच्या, कोणत्या सॉल्टचं येतं याच्यामध्ये. That depends upon their dissociation constant values. मग मी काय करतो, just to have consider that is the general notation. आपण एक सॉल्ट घेतोय की जो सॉल्ट जनरल नोटेशन त्याचं घेतो आपण, तो सॉल्ट कुणाचा आहे? तो वीक ऍसिड आणि वीक बेसचा आहे. लक्षात घ्या, कन्सिडर द सॉल्ट Ba. हा Ba मी सॉल्ट घेतला. कन्सिडर द सॉल्ट Ba, that is the salt Ba of weak acid. Weak acid, कुठलं weak acid असेल? As like Ha, general notation. And weak base. Weak base चं notation आपण मागच सांगितलंय, that is BOH. Weak base कुठला? BOH. लक्षात घ्या. आपण काय केलं? Consider the salt of weak acid and weak base. That salt is nothing but Ba. त्याचं नोटेशन Ba घेतोय. आणि तो Ba सॉल्ट जो आहे तो weak acid like Ha. weak acid साठी नोटेशन Ha आणि weak base साठी नोटेशन BOH. Consider the salt Ba of weak acid Ha and weak acid that is the weak base like BOH. मग हा जो Ba आहे, हा सॉल्ट when it dissolved in water it dissociates completely. हा जो Ba सॉल्ट आहे हा वॉटर मध्ये आपण डिसॉल्व केला तर त्याचं कंप्लीट डिसोसिएशन होईल. कशामध्ये? एज लाईक B प्लस आयॉन्स अँड दॅट इज नथिंग बट A मायनस आयॉन्स इन द एक्वियस मीडियम. हा जो Ba सॉल्ट आहे, that Ba salt dissolved in water and it produces B plus and the A minus ions in that aqueous medium. Be remember this salt Ba undergoing hydrolysis. याचं मी हायड्रोलिसिस करतो, म्हणजे याची रिएक्शन वॉटर बरोबर ती करतो आणि वॉटर बरोबर ती याची रिएक्शन झाल्यानंतर आपल्याला वीक ऍसिड आणि वीक बेस इथं मिळतात. मग मी हायड्रोलिसिस रिएक्शन मध्ये वरती जे डिसोसिएशन झाले तेच आयॉन्स घेतो, दॅट इज B प्लस आयॉन्स इन द एक्वियस मीडियम as well as A minus ions in the aqueous medium. It reacts with water means it undergoing hydrolysis. यांचं हायड्रोलिसिस झाल्यानंतर there is the formation of that is the weak acid like Ha हा weak acid तयार होतो आणि weak base like BOH. हा weak base आपण हा BOH हा तयार होतो. बी रिमेंबर, मग मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हे जे सॉल्ट आहे या सॉल्टचं सोल्युशन ऍसिडिक किंवा बेसिक हे कसं आपण सांगणार? दॅट शुड बी डिपेंड्स अपॉन देअर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज. हे कशावरती आहे? त्याच्या डिसोसिएशन कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज वरती आहे पहा. दॅट इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज. If Ka is greater than Kb, no doubt that solution must be acidic in nature. If Ka is less than Kb, that solution must be basic in nature. And if both are the same, Ka and Kb both are the same,
that solution must be, we can say, neutral in nature. ते सोल्युशन न्यूट्रल नेचरचं असेल. मग आता आपल्याला हे काय करायचं, हे ऍसिडिक, बेसिक आणि न्यूट्रल हे तिन्ही सॉल्टचे आपल्याला एक्झाम्पल्स वेगवेगळे घ्यायचे. मग ऍक्च्युअल एक्झाम्पल जे आहे, where that is Ka is equals to Kb or where Ka is greater than Kb or Ka is less than Kb, हे आपण 3 एक्झाम्पल्स घेणार आहोत. मग पहिला आपण दॅट इज नथिंग बट ए असं म्हणूया. दॅट इज वी कॅन से द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस. कुठला सॉल्ट घेतोय आपण, सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस, की ज्याच्यामध्ये Ka and Kb both are equal, की याच्यामध्ये डिसोसिएशन कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज कशा असतील, वेगवेगळ्या असतील. की ज्याच्यामध्ये कुठली व्हॅल्यूज येते पहिली, दॅट इज Ka इज इक्वल्स टू Kb. हे अगोदर मी घेतोय, Ka इज इक्वल्स टू Kb. म्हणजे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड इज इक्वल्स टू डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस. मग असा जो सॉल्ट आहे, दॅट सॉल्ट इज नथिंग बट अमोनियम एसिटेट. असा जो सॉल्ट आहे CH3COONH4. बी रिमेंबर, CH3COONH4. This ammonium acetate, I told you, this is the salt of weak acid and weak base. मग या अमोनियम एसिटेट मध्ये the salt of weak acid, हा salt weak acid like कुठलं, the salt of weak acid कोणता असेल, that is CH3COOH म्हणजे एसिटिक ऍसिड. and weak base कोणता असेल, weak base that is NH4OH म्हणजे अमोनियम हायड्रॉक्साइड. लक्षात घ्या, हा जो अमोनियम एसिटेट हा जो सॉल्ट येतो वीक ऍसिड आणि वीक बेसचा, वीक ऍसिड लाईक एसिटिक ऍसिड अँड वीक बेस लाईक अमोनियम हायड्रॉक्साइड. मग हे जे सॉल्ट्स आहेत, हा जो सॉल्ट अमोनियम एसिटेट आहे, व्हेन इट डिझॉल्व्स इन वॉटर, तो जर वॉटर मध्ये डिझॉल्व केला, when it dissolves in the water and then it undergoes hydrolysis. कसं याचं हायड्रोलिसिस होतं, हा जो सॉल्ट आहे that is CH3COO मायनस म्हणजे एसिटेट आयॉन प्लस NH4 प्लस आयॉन अमोनियम आयॉन, आणि जर हा वॉटर बरोबर ती रिॲक्ट झाला मीन्स H2O, याला आपण वॉटर मध्ये डिझॉल्व केला, तर काय तयार होईल, वीक ऍसिड. वीक ऍसिड कुठलं होईल, दॅट इज नथिंग बट CH3COOH आणि प्लस काय तयार होईल, दॅट इज NH4 प्लस आयॉन्स OH मायनस आयॉन्स बरोबर ती रिॲक्ट होतील, म्हणजे हा वीक ऍसिड तयार झाला आणि NH4OH म्हणजे हा वीक बेस तयार झाला. म्हणजे हा जो सॉल्ट आहे, हा सॉल्ट वीक ऍसिड आणि वीक बेसचा आहे. इथं आपल्याला हे सिद्ध झालंय. मग याच्यामध्ये दी आयन्स ऑफ दी सॉल्टचे जे आयन्स आहेत, मग कुठले आयन्स, हे एसिटेट आयन्स आणि NH4 प्लस आयन्स बोथ सेपरेटली रिॲक्ट होईल. त्या दोघांची रिॲक्शन्स आपण वॉटर बरोबर ती दाखवू शकतो. कशी दाखवणार, नाउ इन दिस केस दॅट इज CH3COO मायनस प्लस हा जर वॉटर बरोबर ती रिॲक्ट झाला, काय होईल इथं, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH. CH3COOH इज द वीक ऍसिड अँड प्लस काय होईल, दॅट इज OH मायनस आयॉन्स एक्वियस. आणि जर NH4 प्लस आयॉन्स रिॲक्ट झाले, NH4 plus ions reacts with that again water one, there is the formation of weak base like NH4OH aqueous and plus that is EH plus ions. Now in this case
दॅट इज ऍसिड जो आहे दॅट इज एसिटिक ऍसिड, द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट Ka, the dissociation constant Ka of acetic acid CH3COOH, its value should be 1.8 into 10 raised to minus 5. Be remember. आता weak acid like acetic acid आहे, ह्या acetic acid ची डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ची व्हॅल्यू Ka ची जी व्हॅल्यू आहे ती 1.8 into 10 raised to minus 5 आहे. आणि weak base like ammonium hydroxide, that is Kb of NH4OH, that is also 1.8 into 10 raised to minus 5. Be remember. याच्यामध्ये the Ka आणि Kb च्या व्हॅल्यू ज्या आहे that Ka and Kb both having the same values, या दोघांच्याही व्हॅल्यूज सारख्याच आहे आणि म्हणून रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड अँड बेस, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ जी आहे that is acid and base produced in that hydrolysis is same one. Relative strength acid आणि base ची ही सारखीच आहे. Relative strength of acids and bases produced in that hydrolysis reaction there is the same, and therefore the solution of the such type of the salt means the salt of weak acid and weak base, that is the salt, the solution of ammonium acetate should be neutral in nature. आणि ज्याच्यामध्ये Ka आणि Kb च्या व्हॅल्यूज ह्या आपल्या सारख्याच आहेत आणि त्यामुळं ॲक्वियस सोल्युशन जे आहे कोणाचं, ह्या अमोनियम एसिटेटचं ॲक्वियस सोल्युशन हे न्यूट्रल नेचरचं असेल, लक्षात घ्या. आणि म्हणून याच्यामध्ये फॉर्मेशन ऑफ what is that OH minus ions and BH plus ions किंवा H3O plus ions, both the concentration should be same one. दोघांचंही कॉन्सन्ट्रेशन इथं सारखंच असतं आणि त्यामुळं ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ अमोनियम एसिटेट इज न्यूट्रल इन नेचर, लक्षात घ्या. आणि म्हणून आपण असं म्हटलो, मगाशी म्हटलेलो, जर Ka बरोबर Kb असेल तर ते सोल्युशन न्यूट्रल नेचरचं असतं आणि त्याचं एक्झाम्पल आपण घेतलं अमोनियम एसिटेट, लक्षात घ्या. आता आपण काय करूया, इथं Ka इक्वल्स टू Kb घेतला आपण. आता आपण काय करूया, आपण पुढच्या रिलेशन कडे म्हणजे Ka इज ग्रेटर दॅन Kb चं एक्झाम्पल घेऊया. हाच टाइप सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस, नो डाउट the salt of weak acid and weak base where Ka is greater than Kb. आता Ka मोठा आहे म्हणजे dissociation constant of acid is greater than the dissociation constant of that weak base. इथं Ka मोठा आहे Kb पेक्षा, मग असं जे एक्झाम्पल आहे that solution, असा जो सॉल्ट आहे तो सॉल्ट आहे that example should be NH4F. कुठलं एक्झाम्पल आहे, अमोनियम फ्लोराईडचं एक्झाम्पल आहे, दॅट इज अमोनियम फ्लोराईड. मग ह्या अमोनियम फ्लोराईड नो डाऊट इट इज द सॉल्ट ऑफ, हा जो सॉल्ट आहे इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड. वीक ऍसिड कुठला असेल इथं, जर याची वॉटर बरोबर ती रिएक्शन केली तर आपल्याला HF वीक ऍसिड लाईक HF, तो HF मिळेल आणि वीक बेस लाईक दॅट इज NH4OH, लक्षात घ्या. This ammonium fluoride is the salt of weak acid like hydrogen fluoride and weak base like ammonium hydroxide. आता याच्या डिसोसिएशन कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज HF जो आहे, HF म्हणजेच दॅट इज नथिंग बट हायड्रोजन फ्लोराईड, याची Ka ची व्हॅल्यू Ka ऑफ HF that is the dissociation constant of weak acid like hydrogen fluoride, याची व्हॅल्यू आहे 7.2 into 10 raised to minus 4, लक्षात घ्या. Ka ऑफ HF आणि Kb ऑफ weak base अमोनियम हायड्रॉक्साइड याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण घेतली होती ती किती असते, मगाशी सांगितलेली 1.8 into 10 raised to minus 5, लक्षात घ्या.
Kb of NH4OH ती आहे 1.8 into 10 raised to minus 5. मग याच्यामध्ये which is the greater value? तर याच्यामध्ये ही व्हॅल्यू मोठी आहे, Ka ची व्हॅल्यू मोठी आहे, म्हणजे that is Ka is greater than Kb. Be remember, याच्यामध्ये the 7.2 into 10 raised to minus 4 is greater than 1.8 into 10 raised to minus 5. मग याचा अर्थ काय? ही हायड्रोलिसिस रिएक्शन जी आहे, हायड्रोलिसिस रिएक्शन म्हणजेच अमोनियम फ्लोराइड that dissociates into NH4 plus F minus क्लोराइड आयन. आणि याची जर या सॉल्टची रिएक्शन वॉटर बरोबर ती झाली, H2O बरोबर ती झाली, तर काय तयार होतं? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वीक ऍसिड लाईक HF काय आहे? हा वीक ऍसिड आहे. आणि वीक बेस लाईक NH4OH, like NH4OH, that is the weak base. Now in this case weak acid and weak base are the formed one. आता याच्यामध्ये ऍसिड जो आहे वीक ऍसिड की ज्याची डिसोसिएशन कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू मोठी आहे कोणापेक्षा? बेस पेक्षा. आणि त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो the acid HF is slightly stronger than the weak base NH4OH. कारण का? याची डिसोसिएशन कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू ही याच्यापेक्षा जास्त आहे आणि त्यामुळं ऍसिडची व्हॅल्यू मोठी असल्यामुळं कशाची? डिसोसिएशन कॉन्स्टंटची. दॅट्स व्हाय वी कॅन से the acid HF is slightly greater than, that is nothing but weak base like NH4OH. आणि म्हणून याच्यामध्ये NH4 प्लस आयॉन्स, हे जे NH4 प्लस आयॉन्स जर वॉटर बरोबर ती रिएक्ट झाले तर रिएक्शन दोन्ही आयॉन्सची आपण रिएक्शन दाखवतोय पहा, दोन्ही आयॉन्सची रिएक्शन दाखवतोय. मग NH4 प्लस आयॉन्स जर वॉटर बरोबर ती रिएक्ट झाली, जस्ट आय कॅन टेक द टू वॉटर मॉलिक्युल्स, तर काय तयार होतो? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वीक बेस लाईक NH4OH. हा वीक बेस आहे आणि which ions will be formed here? That is H3O plus ions, means that is hydronium ions. याच्यामध्ये काय तयार होतात? Here is the hydronium ions तयार होतात. आणि दुसरे आयन फ्लोराइड आयन F minus ions, that is in the aqueous state. हे जर पुन्हा वॉटर बरोबर ती रिएक्ट झाले, H2O बरोबर ती रिएक्ट झाले, तर वीक ऍसिड तयार होतो. कुठला वीक ऍसिड? that is HF. हा वीक ऍसिड आहे आणि प्लस दॅट इज OH minus ions in the aqueous medium. OH minus ions in case of that the aqueous medium. आता या रिएक्शन मध्ये I told you that is nothing but the NH4 plus ions. हे जे NH4 plus ions आहेत that hydrolyze slightly greater extent. That hydrolyze, यांचं हायड्रोलिसिस जे आहे हे वॉटर बरोबर ती रिएक्ट होतात, that will be slightly greater extent as compared to F minus ions. Be remember, NH4 plus ions that hydrolyzes slightly greater extent as compared to, that is F minus ions. And this means that in case of this product there is the formation of free hydronium ion solution. म्हणजे इथं free hydronium ions, there is the free hydronium ions are the formed one, and this indicates that the solution must be, याचं aqueous solution जे आहे ते aqueous solution हे कुठल्या नेचरचं असेल? ऍसिडिक नेचरचं असेल. आणि म्हणून इथं आपल्याला वरती पाहिलेलंच आहे the value of dissociation constant of that acid like HF, त्याची व्हॅल्यू कशी असते? ज्यादा असते. that is the greater one. Its value is greater, and that's why we can say that aqueous solution of NH4F is slightly acidic in nature. याचं aqueous solution कसं असतं? that is slightly acidic in nature, in which
ब्ल्यू लिटमस टर्न्स रेड, याच्यामध्ये ब्ल्यू लिटमस पेपर जर आपण डीप केला या एक्वियस सोल्युशन मध्ये अमोनियम फ्लोराईडच्या, तर तो निळ्या रंगाचा बनतो. बी रिमेंबर. अँड दिस इज नथिंग बट द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस वेअर Ka is greater than Kb. ज्या ठिकाणी Ka ची व्हॅल्यू ही Kb पेक्षा मोठी आहे, हे लक्षात ठेवा. आणि याचं जे एक्झाम्पल आहे ते आपण कुठलं एक्झाम्पल घेतलं? अमोनियम फ्लोराईडचं एक्झाम्पल घेतलं. तर आता आपल्याला आणखी एक तिसरी केस राहिली आहे. तिसरी केस म्हणजेच वी कॅन से नो डाऊट दॅट इज द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस. पण इथं Ka is less than Kb, म्हणजे इथं मोठा कोण असला पाहिजे? आता Kb मोठा असला पाहिजे. डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ दॅट इज नथिंग बट वीक बेस. तर याचं एक्झाम्पल आपण सॉल्टचं घेऊया की ज्याच्यामध्ये डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ बेस इज ग्रेटर, की ज्याच्यामध्ये डिसोसिएशन कॉन्स्टंट म्हणजे Kb मोठा आहे. मग याचं एक्झाम्पल आहे द सॉल्ट एज लाईक अमोनियम सायनाइड NH4Cl. NH4Cl हा जो अमोनियम सायनाइडचा सॉल्ट आहे, नो डाऊट इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड. सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड. वीक ऍसिड कोणता असेल? वीक ऍसिड दॅट इज नथिंग बट हायड्रोजन सायनाइड HCl. अँड वीक बेस. वीक बेस कुठला असेल? पुन्हा तोच असणार आहे अमोनियम हायड्रॉक्साइड NH4OH. लक्षात घ्या, हा जो सॉल्ट आहे इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड लाईक हायड्रोजन सायनाइड अँड वीक बेस लाईक दॅट इज अमोनियम हायड्रॉक्साइड. आता याच्यामध्ये दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ Ka अँड Kb. आता ऍसिड कुठला आहे? HCl आहे, म्हणजे Ka ऑफ HCl हायड्रोजन सायनाइड याची जी व्हॅल्यू आहे Ka ची ती आहे दॅट इज हायड्रोजन सायनाइड हा वीक ऍसिड आहे आणि त्यामुळं त्याचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड ती व्हॅल्यू आहे 4 into 10 raised to minus 10. Be remember, Ka of HCl is 4 into 10 raised to minus 10. आणि Kb कुठला? अमोनियम हायड्रॉक्साइडचा. हा पाठच झालाय आता, तिन्ही एक्झाम्पल मध्ये आलेला होता पहा. याची व्हॅल्यू किती असते? दॅट इज 1.8 into 10 raised to minus 5. लक्षात घ्या, याची व्हॅल्यू जी आहे अमोनियम हायड्रॉक्साइडचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट तो आहे 1.8 into 10 raised to minus 5. याच्यामध्ये कुणाची Kb मोठा आहे का Ka मोठा आहे? तर याच्यामध्ये which is the greater one? that is Kb. याची जी व्हॅल्यू आहे Kb is greater than Ka. लक्षात घ्या, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस is greater than the dissociation constant of that weak acid. आता हा जो सॉल्ट आहे NH4Cl, जर हा वॉटर मध्ये डिझॉल्व केला आपण NH4Cl, कुठले आयॉन्स तयार होतील? NH4 प्लस एक्वियस प्लस Cl मायनस एक्वियस. आणि हा जर वॉटर मध्ये आपण डिझॉल्व केला H2O, म्हणजे दॅट अंडरगोइंग हायड्रोलिसिस, काय तयार होतं? वीक ऍसिड. वीक ऍसिड कुठला? दॅट इज HCl तयार होईल, HCl. आणि वीक बेस कुठला तयार होणार? दॅट इज NH4OH, म्हणजेच अमोनियम हायड्रॉक्साइड. वीक बेस दॅट इज अमोनियम हायड्रॉक्साइड. मग हे वीक ऍसिड्स आणि वीक बेसेस इथं तयार होतात. मग बोथ आयन्स ऑफ द सॉल्ट, याच्यातले हे अमोनियम आयॉन आणि Cl मायनस आयॉन हे दोन्ही सॉल्ट बरोबर जर रिॲक्ट झाले तर काय रिॲक्शन होईल? दॅट इज अमोनियम आयॉन. आपण अगोदर अमोनियम आयॉनची रिॲक्शन दाखवूया. NH4 प्लस एक्वियस प्लस दॅट इज वॉटर H2O. हा जर अमोनियम आयॉन वॉटर बरोबर ती रिॲक्ट झाला, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वीक बेस. कुठला वीक बेस? NH4OH. हा NH4OH हा वीक बेस तयार होईल आणि प्लस कुठले आयॉन्स शिल्लक राहतील? दॅट इज H3O प्लस, म्हणजे हायड्रोनियम आयॉन. व्हेन दॅट
अमोनियम आयॉन्स अंडरगोइंग हायड्रोलिसिस व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वॉटर. आता जर आपण दुसरा आयॉन घेतला दॅट इज Cn मायनस आयॉन. Cn मायनस आयॉन व्हेन दॅट रिएक्ट्स विथ वॉटर, तो जरी वॉटर बरोबर ती रिएक्ट झाला तर इथं काय तयार होणार, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द वीक ऍसिड. इथं वीक ऍसिड तयार होईल. कुठला वीक ऍसिड, या H2O मधला एक हायड्रोजन सायनाइड बरोबर ती रिएक्ट होतो आणि इथं हायड्रोजन सायनाइड एज लाईक द वीक ऍसिड, हा वीक ऍसिड आहे, हा तयार होतो आणि प्लस दॅट इज OH मायनस आयॉन्स मीन्स दॅट इज द हायड्रॉक्सिल आयॉन्स, हे इथं तयार होतात. आता या रिएक्शन मध्ये हे जे सायनाइड आयॉन्स आहेत, these cyanide ions having greater tendency, हे cyanide ion जे आहेत those having greater tendency to react with the water, greater tendency to react with water as compared to NH4 plus ions. लक्षात घ्या, याच्यामध्ये हे सायनाइड आयॉन जी टेंडन्सी आहे ती NH4 पेक्षा या वॉटर बरोबर ती रिएक्ट होण्याची जास्त आहे. The cyanide ions having the greater tendency to react with water and to produce that is free OH minus ions in the solution. याची टेंडन्सी जास्त असल्यामुळं त्या सोल्युशन मध्ये फ्री OH मायनस आयॉन्स प्रोड्यूस होतात कुणापेक्षा, एज कम्पेअर टू हायड्रोनियम आयॉन पेक्षा. आणि आपल्याला माहिती आहे जर सोल्युशन मध्ये OH मायनस आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल, नो डाऊट that solution must be basic in nature. The solution basic nature असेल and hence we can say the aqueous solution of the salt as like ammonium cyanide. Aqueous solution of the salt like ammonium cyanide must be basic in nature, whose dissociation constant value is greater as compared to that is weak acid like HCl, and hence in its aqueous solution that is red litmus turns blue, कारण Kb ची व्हॅल्यू मोठी आहे म्हणजे याच्या aqueous solution मध्ये आपण रेड लिटमस पेपर जर डीप केला तर तो रेड लिटमस पेपर कसा बनतो, तो ब्ल्यू बनतो. लक्षात घ्या. and this is nothing but the hydrolysis of the salt of weak acid and weak base. आता या चौथ्या टाइप मध्ये हायड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड आणि वीक बेस मध्ये आपण हे 3 एक्झाम्पल्स पाहिले. कारण का हा जो सॉल्ट आहे तो वीक ऍसिड आणि वीक बेसचा आहे, त्यामुळं या सॉल्टचं जे सोल्युशन असतं ते ऍसिडिक सुद्धा असतं, बेसिक सुद्धा असतं आणि न्यूट्रल सुद्धा असतं. हे आपण हे 3 वेगवेगळे सोल्युशन्स पाहिले. ज्या वेळेला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड अँड बेस म्हणजे Ka इज इक्वल्स टू Kb असते, त्यावेळेला दॅट सोल्युशन मस्ट बी न्यूट्रल सोल्युशन. आणि ज्या वेळेला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड म्हणजे Ka इज ग्रेटर दॅन डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस दॅट इज Kb, ते जे सोल्युशन असतं हॅव्हिंग द ऍसिडिक इन नेचर. अँड व्हेन the dissociation constant of the weak base Kb that is greater as compared to the dissociation constant of weak acid, म्हणजे Kb is greater than Ka ज्या वेळेला असतो त्यावेळेला such a solution must be basic in nature. या तिन्ही सब टाइप्सचे आपण एक एक एक्झाम्पल्स पाहिले आणि जेणेकरून त्या एक्झाम्पल्स मध्ये तुम्हाला सोल्युशन ऍसिडिक, बेसिक आणि न्यूट्रल हे तिन्ही टाइप्स आपण इथं पाहिलेले आहेत पा. आणि अशा पद्धतीनं हायड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ द 4 टाइप्स वी हॅव टू कम्प्लीटेड हियर. अशा पद्धतीनं हा हायड्रोलिसिसचा भागच आपला या 4 टाइप्सचा इथं संपतोय. बोर्ड एक्झाम मध्ये याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात, लक्षात घ्या. एक्सप्लेन द हायड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ आयदर स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस और द स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस और स्ट्रॉंग बेस अँड वीक ऍसिड और वीक ऍसिड अँड वीक बेस. तर आपल्याला हे 4 टाइप्स
डायरेक्टली तुम्हाला एक्झाम्पल घेऊन जरी विचारले तरी आपल्याला याच पद्धतीनं आता जे आपण चारी टाईप डिस्कस केलेत त्याच पद्धतीनं आपल्याला ते एक्सप्लेन करावे लागतात. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या टाईप्सवरती ज्या वेळेला प्रश्न विचारले जातात त्याचं उत्तर लिहित असताना महत्त्वाचं म्हणजे तुमचं केमिकल इक्वेशन त्याच्यामध्ये असलंच पाहिजे. जर केमिकल इक्वेशन तुम्ही लिहिलं नाही, नुसतीच थेरी लिहिली, तर केमिकल इक्वेशनच्या स्टेपचा मार्क तुम्हाला मिळत नाही, हे नीट लक्षात ठेवा. आणि म्हणून केमिकल इक्वेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, दॅट बॅलन्स इक्वेशन बॅलन्स असलं पाहिजे. ते इक्वेशन आपण तिथं मस्ट मेन्शन केलं पाहिजे. मग केमिकल इक्वेशन लिहिलं की त्याच्या अनुषंगाने आपल्याला थेरी लिहिता येते, लक्षात घ्या. पण केमिकल इक्वेशन तिथं असलंच पाहिजे, तरच आपल्याला तिथं फुल क्रेडिट मिळतं, हे नीट लक्षात ठेवा. हे अशा पद्धतीनं आपण हायड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट्स we have completed here. In the next lecture we are going to see the next part, that is also important one. On that also in the board exam there will be a question, and that part is nothing but buffer solution. What is buffer solution? What are the different types of the buffer solution, as well as mechanism of that buffer solution? That part we will continue in the next time. Okay, thank you.